Okay, let's move toward that one of the most important part, that is nothing but the molecular basis of inheritance. Actually, from today I am just going to move toward that revision series for the NEET, and those students they repeat for the NEET, that is 2021. Okay, so actually this topic which is more important for the NEET exam, having we can say it also from that topic. Actually near about 2 to 3 questions asked, and which are mainly concerned with, so some of the most important parts, actually we just move toward that. Okay, so just here, so what is mean by the molecular basis of inheritance? So in this topic we just move toward, so study of that somewhat the chemical which is responsible for the inheritance, okay, which pass the character from one generation to other generation. So that chemical which somewhat of how discover, so the nature of that chemical, and also having we can say it as a different aspects regarding to that. Okay, so in this series, in this particularly that revision series, we just move toward each and every part. Okay, so concerned with the that NCERT as well as state board. Okay, those students they actually that completed, they finished their syllabus. Okay, as well as those they trying to study first time to crack the NEET. So actually they help this session, so to we just got the more than 300 square score is in the NEET biology. Okay, so just here, so first of all, molecular level, which means nothing but at the level of atom, at the level of molecule, we just take it as a, means the chemical, just for example just here, so whether that is DNA, RNA or proteins. Initially some scientists said to be that DNA or somewhat that protein, sorry, so protein acting as a genetic material which express the character. So this thing was actually real, but as a study or the further study, so it was discovered that that protein are not directly acting as a genetic material. So that DNA which having the nucleotide, that nucleotide which is made up of 3 components, we know that the basic components of nucleotide, so that is a nitrogen bases, pentose sugar and phosphate group. Okay, so we just moving toward at the basic level of that genetic material, that is DNA, RNA, even so we also going to move toward how that DNA and RNA express the character. Okay, so just see that are the things. At first just here, what about the discovery of that genetic material? Okay, so that in 1869 Friedrich Miescher, in 1869 Friedrich Miescher actually that discovered or isolated the substance from the WBCs. We know that whenever cells, okay, the injury at the time of or at the site of injury, okay, जिथं जखम झालेली आहे तिथं इन्फेक्टेड झालेल्या सेल मध्ये, ओके, जिथे इन्फेक्शन आहे त्या इन्फेक्शनच्या ठिकाणी WBCs प्रेझेंट असतात. सो इन सम बुक दॅट इज ऑल्सो सेड टू बी द पस सेल. Okay, WBC is said to be the pus cell. Okay, and as the we just take it as a bandage. Okay, so या ठिकाणी जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर एक जखम आहे, त्या जखमेला जर बँडेज बांधलं तर त्या बँडेजला चिटकून जो काही मटेरियल येणार आहे तर त्या पस सेलचा न्यूक्लियस ब्रेक होईल आणि त्याच्यातला थ्रेड सारखा सबस्टन्स या ठिकाणी त्या बँडेजला चिटकून येणार आहे. दॅट थ्रेड लाईक सबस्टन्स फ्रॉम दॅट पस न्यूक्लिआय विच इज नाउ वी कॉल इट ॲज अ न्यूक्लियन. ओके, तर त्याला या ठिकाणी आपण न्यूक्लियन असं म्हणतो आपण. म्हणजे फ्रेडरिक मायशरने इनिशियली याला नाव दिलं की WBC या पस सेल याच्याशी कन्सर्न आहेत. इन्फेक्शन जिथं होतं तिथं या जास्त प्रमाणात प्रेझेंट असतात. या पस सेलला बँडेजला इनडायरेक्टली त्यांचा न्यूक्लियस मधला सबस्टन्स थ्रेड लाईक चिटकतो, त्याचं नाव आहे न्यूक्लियन. आणि तोच न्यूक्लियन ऍक्च्युली द मायशर न्यूक्लियन, मायशरने डिस्कवर केलेला न्यूक्लियन इन 19th century. सो स्टडीड बाय द व्हेरियस सायंटिस्ट अँड सेड टू बी particularly this is a nucleoprotein. This is a nucleoprotein having the nucleic acid as well as protein. The name nucleic acid was given by the scientist Altman. We know that he checked the acidic pH of that nucleon. Nucleonचा acidic pH त्याने चेक केलेला. We know that. Okay, so next thing is that, so what is mean by the genetic material? Just here, the term genetic material, which means nothing but a chemical, okay,
a chemical which pass the character, chemical passing character, chemical passing character from one to next generation. ओके, केमिकल विच पासिंग कॅरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन. एका जनरेशनच्या कॅरेक्टर नेक्स्ट जनरेशनमध्ये जे सबस्टन्स पास करतो, दॅट सबस्टन्स वी कॉल इट ॲज अ, दॅट इज genetic material. Okay, so just keep in mind that all the things. Okay, so what are the properties of genetic material? Just focused on that. So question asked on that point is in the NEET exam. Okay, नीट वरती याच्यावरती क्वेश्चन पडलेला आहे. पुन्हा एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. दॅट जेनेटिक मटेरियल विच हॅव्हिंग द प्रॉपर्टीज, सो हॅव्हिंग द सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर. ओके, सो दॅट DNA और जेनेटिक मटेरियल हियर व्हॉट एव्हर वी जस्ट टेक. सो जेनेटिक मटेरियल हे जे आहे याच्यामध्ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर आहे, म्हणजे विच जनरेट दिअर ओन कॉपीज. ओके, एबल टू जनरेट दिअर ओन कॉपीज. सो रेप्लिका या शब्दाचा अर्थ कॉपीज असा होतो, स्वतःच्या कॉपीज स्वतः तयार करतो, तो लक्षात घ्या. आणि अतिशय महत्त्वाची एक बाब म्हणजे काय लक्षात घ्या, तर जेनेटिक मटेरियल हे जे आहे दॅट जेनेटिक मटेरियल. ओके, हे जे जेनेटिक मटेरियल आहे तर हे जेनेटिक मटेरियल काय करणार आहे, विच जनरेट दिअर ओन कॉपीज. ते स्वतःच्या कॉपीज जनरेट करणारे, स्वतःच्या कॉपीज फॉर्म करणारे, लक्षात घ्या. ओके, अशा प्रकारचा हा पार्ट आहे. ओके, आणि जनरली तुम्ही जर बघितलं तर ही जी प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन नावाची, विच इज ऑटो कॅटालायटिक प्रॉपर्टी. ऑटो कॅटालायटिक म्हणजे स्वतःचे कॅटालिस्ट असतात या प्रॉपर्टी कंट्रोल करण्यासाठी यांच्याकडे. ओके, सो लाईक दॅट. सो दॅट DNA और जेनेटिक मटेरियल विच हॅव्हिंग द chemical stability, chemically which is more stable as well as structurally more stable. ओके, केमिकली आणि स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल असणार आहे. केमिकली स्टेबल असणार आहे याचाच अर्थ असा आहे, हीट अँड सम अदर काइंड ऑफ सबस्टन्सेस. ओके, हीट अँड अदर काइंड ऑफ सबस्टन्सेस विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड देम. ओके, त्याला डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. इवन देअर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो समवॉट मोर परफेक्ट, मोर स्ट्रॉंगर. Okay, so like that. And here the third one thing is that, so which provide the scope for slow changes. Okay, that genetic material which having one of the most important property, that is scope for the slow changes. It is also important property because whenever the changes occur, so such kind of changes called as mutation, and that mutation which help for the evolution process. Mutation which helps for the evolution process. Whenever that mutation occurred, so one species which converted into other form, and it is also essential for the biodiversity or a diversity of living organism. Okay, so just keep in mind that all the things. Okay, so number next thing is that the able to express itself in the form of Mendelian character. So that genetic material which is able टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ओके, सो जेनेटिक मटेरियल काय करणार आहे, स्वतः एक्सप्रेस होणार आहे, स्वतः ते कॅरेक्टर शो करणार आहे, लक्षात घ्या. तर हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा देखील. ओके, विच एक्सप्रेस द कॅरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ particularly that Mendelian character. We just take it as a suppose that is nothing but the tall, dwarf. Okay, so they are characters. Okay, and which are expressed because of that genetic material. त्या जेनेटिक मटेरियल मुळे ते एक्सप्रेस होणार आहेत, लक्षात घ्या. हे टॉल, डॉर्फ वेगवेगळे जे कॅरेक्टर आहेत, सो दॅट कॅरेक्टर्स विच आर एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ that chemical, and that chemical is somewhat called as the genetic material. So these are the four important properties of genetic material. Just see here. So actually, so many experiments on bacteria as well as viruses proved that DNA as a genetic material. Okay, so we just take so many experiments on bacteria. वेगवेगळ्या ज्या बॅक्टेरिया असतात त्या बॅक्टेरियावरती, वेगवेगळ्या व्हायरसेस वरती एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केले गेले. कशासाठी? टू प्रूव्ह दॅट DNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल, टू नो एक्झॅक्ट नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, सो सायंटिस्ट प्रूव्ह दॅट DNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, so there are so many particularly that experiments. Out of them here we just discussed about 3 experiments. Okay, so the first experiment is nothing but the Griffith experiment. It was, okay, the first experiment, that is Griffith experiment, was given by the scientist, British medical officer. Okay, Britain madla
ओके, एक मेडिकल ऑफिसर आहे, काय नाव आहे त्याचं, ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर आहे हा. सो वी जस्ट टेक इट ॲज अ ग्रिफिथ. ओके, सो वी जस्ट टेक इट ॲज अ ग्रिफिथ. ओके, त्याला आपण ग्रिफिथ म्हणतो. ओके, या ग्रिफिथनं सो ॲक्च्युली इज इन 1928 1928 मध्ये काय केलं लक्षात घ्या, ही ॲक्च्युली वर्क ऑन बॅक्टेरिया. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दॅट इज नथिंग बट द बॅक्टेरिया. ओके, कोणती बॅक्टेरिया आहे, सो द बॅक्टेरिया, अशी बॅक्टेरिया ही विच कॉझिंग निमोनिया. ओके, दिस बॅक्टेरिया विच कॉझिंग pneumonia. Okay, pneumonia causing bacteria is in mammal actually was chosen by that Griffith. Okay, so in 1928 and conducted the experiment, as well as he just take the mice, okay, to conduct the experiment, and here he just separate out that two strain of bacteria. Strain of bacteria, we know that strain which means nothing but the variety. ओके, सो या ठिकाणी दोन स्ट्रेन आहेत. दिस इज द टाईप सेकंड स्ट्रेन अँड दिस वन इज अ टाईप थर्ड स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेन म्हणजे नेमकं काय लक्षात घ्या, हिअर वी जस्ट टेक इट ॲज अ आर स्ट्रेन अँड हिअर वी जस्ट टेक इट ॲज एस स्ट्रेन. ओके, रफ बॅक्टेरिया अँड स्मूथ बॅक्टेरिया. ओके, रफ बॅक्टेरिया म्हणजे काय, सो नॉन कॅप्सुलेटेड असतात, यांना काय नाहीये, नॉन कॅप्सुलेटेड आहे, यांना कॅप्सूल नाहीये. ओके, कॅप्सूल वी नो दॅट द आउटर कव्हरिंग ऑफ पॉलिसॅकराइड. ओके, त्या बॅक्टेरियाच्या वरून एक पॉलिसॅकराइडची कव्हरिंग असते, दिस इज समवॉट कॉल्ड ॲज कॅप्सूल. ओके, ती कॅप्सूल या आर टाईपमध्ये नाही आहे, बट एस टाईप बॅक्टेरिया विच हॅव्हिंग स्मूथ नेचर बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दिस काइंड ऑफ कॅप्सूल, तर यांना कॅप्सूल प्रेझेंट असतं. ओके, कॅप्सूल प्रेझेंट असतं. सो या प्रकारच्या दोन स्ट्रेन आहेत. याच्यातले आर स्ट्रेन जेव्हा त्या ग्रिफिथनं इंजेक्ट केली एका हेल्दी माईसला, त्यावेळेस तो माईस डेड झाला नाही, म्हणजे तो जिवंत राहिला. त्याच्यावरून असं समजलं की ही आर टाईप नॉन पॅथोजेनिक आहे. आर टाईप कशी बरं, आर टाईप इज नॉन पॅथोजेनिक अँड दिस एस टाईप स्ट्रेन विच इज अ पॅथोजेनिक बिकॉज whenever that Griffith inject this strain to the healthy mice, so mice die, and hence he considered that S type bacteria which are pathogenic or virulent, whatever we say, हे दोन्ही शब्द एकच आहे. Pathogenic or said to be the virulent which means nothing but so having nature to cause the disease. ओके, त्याच्यामुळे त्याला व्हायरुलंट शब्द वापरलाय. अशा प्रकारचा भाग आहे हा. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला व्यवस्थितरित्या बघून घ्यायचा तो पूर्णपणे. ओके, सो आता याच्या पुढे ज्यावेळेस आपण जातोय त्यावेळेस तुमच्या डोक्यात एक कन्सेप्ट यायला हवी की आर टाईप बॅक्टेरिया नॉन पॅथोजेनिक आहे, एस टाईप बॅक्टेरिया पॅथोजेनिक आहे. तर आर टाईप आणि एस टाईप बॅक्टेरिया या अशा पद्धतीने होतं. परंतु ग्रिफिथनं याच्या पुढची एक स्टेप वापरली, लक्षात घ्या. काय पुढची स्टेप वापरली बघा. पुढची स्टेप अशी वापरली त्यानं की या अर्धवट हिट किल्ड केलेल्या एस टाईप. ओके, आय एम जस्ट टेकिंग हिअर. ओके, सो heat killed S type, इंजेक्शन दिलं माईसला, रिमेन्स हेल्दी, माईस रिमेन्स हेल्दी. ओके, माईस रिमेन्स हेल्दी. तर याच्यावरून त्यांनी सांगितलं बिकॉज ऑफ हिटिंग ॲक्च्युली द पॅथोजेनिक सबस्टन्स विल बी डिस्ट्रॉइड. ओके, अँड स्टेप नंबर 4, ही स्टेप नंबर 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल. स्टेप नंबर 4, ही जस्ट ॲड हिट किल्ड एस टाईप प्लस लिव्ह आर टाईप. ओके, अँड हिअर वी जस्ट टेक. सो इंजेक्शन दिल्याच्या नंतर असं दिसून आलं माईस डाय. ओके, माईस काय होतोय, डाय होतोय. ओके, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी जस्ट कन्सिडर, याच्यावरून एक कन्क्लुजन निघतं, याच्यावरून एक अनुमान निघतो की हिट किल्ड केलेल्या एस टाईप आणि लिव्ह आर टाईप, खरं तर हिट किल्ड एसमुळं सुद्धा मरत नव्हता उंदीर. ओके, आणि लिव्ह आर टाईप, जिवंत आर टाईपमुळे सुद्धा मरत नव्हता, नॉन पॅथोजेनिक होता तो. ओके, मरत नव्हतं ते नेचर. पण जनरली इथं घडलं काय की या दोघांमध्ये काहीतरी केमिकल रिॲक्शन घडली आणि त्याच्यामुळे उंदीर मेला. यालाच या ग्रिफिथ कॉल्ड दिस कन्सेप्ट ॲज अ ट्रान्सफॉर्मेशन. what he say, so actually he called it as a transformation. त्याला तो काय म्हणायचा, त्याला तो म्हणायचा ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सेप्ट.
ओके, म्हणजे बेसिकली तुम्ही जर बघितलं तर ग्रिफिथच्या कन्सेप्टमध्ये, ओके, ग्रिफिथच्या कन्सेप्टमध्ये काय येतं की या ठिकाणी बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन, ओके, बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, तर आर टाईप बॅक्टेरिया जेव्हा डेड एस टाईपच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, त्यावेळेला या डेड एस टाईपचं काहीतरी केमिकल त्या पिकअप करतात, समथिंग फ्रॉम डेड एस टाईप पिकअप, ओके, पिकअप समथिंग, बट द नेम ऑफ दॅट वर्ड समथिंग, ओके, नेमकं काय पिकअप करतात हे मात्र ग्रिफिथला सांगता आलेलं नव्हतं. ही जस्ट कॉल पिकअप दॅट समथिंग, सम केमिकल फ्रॉम दॅट एस टाईप, डेड एस टाईप, अँड दॅट आर टाईप विल चेंज इन टू द एस टाईप. R type now that change into the S type, and this conversion is called as transformation. And here after the subsequent studies, after so many years, actually it was discovered that R type bacteria take the gene from S type, okay, S type ची gene घेतात, and because of that, so that bacteria undergo transformation, okay, bacteria undergo transformation. This concept was used in the recombinant DNA technology here. Okay, so R type bacteria transform into the S type because they are having ability to form the capsule over it, and as it form the capsule, so that R type bacteria which are converted into S type. ओके, सो बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ सच काइंड ऑफ पॅथोजेनिक जीन. ओके, सो या जीनमुळे या बॅक्टेरियामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन घडून आलं असं या ठिकाणी म्हणलं गेलं, लक्षात घ्या. तर बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा जीनची ऍक्शन, ओके, जीन ऍक्शन विच वॉज फर्स्ट गिवन बाय द सायंटिस्ट ग्रिफिथ. ओके, ग्रिफिथनं काय सांगितलं, सगळ्यात पहिल्यांदा जीन ऍक्शन सांगितली, सगळ्यात पहिल्यांदा ट्रान्सफॉर्मेशन सांगितलं, आणि त्यांनी सांगितलं देयर इज अ सबस्टन्स विच कॉजेस द ट्रान्सफॉर्मेशन, सो दिस इज समवॉट कॉल्ड एज ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. ओके, याला त्यांनी ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल असं नाव दिलं, लक्षात घ्या. ओके, so this is a very important session. Okay, so just here, so now we just moving toward, so the second experiment. Okay, how actually exact that transformation occurred, Griffith was could not explain how actually somewhat that R type bacteria will converted into S type, so because of which chemical exactly, so that R type converted into S type. Here even we mentioned that gene, but Griffith could not explain that. Okay, so that's why the after 14 years, okay, so after 14 years, so here we just take it as a 28, and here we just take it as a that is 44, that is 16 years, sorry, after 16 years, so US scientist, that is Ostwald, Avery, Maclean MacLeod, and that is we just call it as Colin MacLeod and Maclean McCarthy, sorry. Okay, three scientists, okay, Ostwald, Avery, so Colin MacLeod and Maclean McCarthy, okay, conducted very definitive experiment by taking the test tubes. Okay, so by taking the test tubes, okay, काय केलं त्यांनी या ठिकाणी काही टेस्ट ट्यूब घेतल्या, त्या टेस्ट ट्यूबच्या मदतीनं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला. ओके, काय केलं त्यांनी त्या एक्सपेरिमेंटच्या मदतीनं, लक्षात घ्या, ऍक्च्युली दे टेक सो दॅट सम sterile test tube, okay, sterile test tube having, we can say it as a nutrient medium, and R type bacteria, nutrient medium असेल आणि R type bacteria असेल. Okay, so here we just take that R type bacteria in it. Okay, so here we just take actually they add the different components like proteins, and the proteins is in that test tube containing, that is R type bacteria. B actually he just add the carbohydrates. Okay, so in C test tube he just add the DNA. Okay, so in D test tube he just add RNA. ओके, अशा वेगवेगळ्या इनडायरेक्टली टेस्ट ट्यूब त्यांनी घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये काय केलं, त्यांनी मटेरियल ऍड केलं. ओके, but as he observed the test tube
containing particularly test tube containing, so that a DNA, test tube containing DNA, so only undergo changes, other all test tube and inside that R-type bacteria replicates and form the same R-type bacteria, but in test tube containing added DNA having, we can say it as a smooth S-type bacteria form. Okay, S-type bacteria form, and hence actually that they conclude actually that R-type bacteria pick up the DNA from S-type bacteria. S-type चा DNA घेतला and that R-type transform into the S-type bacteria. ओके, कारण त्यांनी काय केले होते, केमिकल आयसोलेट केले होते S-type चे आणि ते टाकले होते. त्या R-type बॅक्टेरिया प्रत्येकात आधी घेतल्या होत्या, त्यात प्रत्येकात S-type चे केमिकल टाकले होते वेगळे करून. नेमकं कोणत्या केमिकलमुळे बदल होतो हे तपासण्यासाठी परत त्यांनी एक्सपेरिमेंट आणखी डेफिनेटिव्ह करण्यासाठी काय केलं माहिती का, पुढच्या स्टेपमध्ये त्यांनी काय केलं, एन्झाईम्सचा यूज केला. लक्षात घ्या, they use actually that enzymes. ओके, सो एन्झाईम्सचा यूज केला. काय केलं बघा एन्झाईम्समध्ये, सो ॲक्च्युली दे जस्ट टेक दॅट आर टाईप बॅक्टेरिया अँड हीट किल्ड एस टाईप बॅक्टेरिया. सो आर टाईप आणि हीट किल्ड एस टाईप बॅक्टेरियामध्ये बेसिकली त्यांनी डायरेक्ट टाकल्याच्या नंतर त्यांनी काही एन्झाईम वापरले. कोणते एन्झाईम वापरले बघा, दे यूज RNAs. जेव्हा त्यांनी RNAs वापरला तर या हीट किल्ड एस मधला DNA ब्रेक केला गेला असेल का, तर नाही. कोण ब्रेक केला गेला असेल, RNA ब्रेक केला गेला असेल. त्याच्यामुळं काय झालं असेल, याच्यातलं केमिकल कोणतं घेतलं गेलं असेल, DNA घेतलं गेलं असणार आहे किंवा प्रोटीन घेतली गेली असणार आहे इनिशियली म्हणूयात आपण. ओके, म्हणून आर टाईपचं रूपांतर झालं असेल आणि उंदीर मेला असेल. म्हणजे RNAs टाकला तर उंदीर मरेल. जेव्हा प्रोटीएस टाकला तर प्रोटीएस टाकल्याच्या नंतर सुद्धा सेम याच्यातल्या प्रोटीन डिग्रेड झाले असतील, परंतु आर टाईप बॅक्टेरियाचं रूपांतर झालेलं असणार आहे म्हणून इनडायरेक्टली इथं सुद्धा मरणार आहे. पण जेव्हा त्यांनी काय केलं, DNase एन्झाईम टाकला तर DNase एन्झाईम याच्यात टाकल्याच्या नंतर या RNA या दोघांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये, तर यांनी काय केलं असेल, या DNAने याच्यामधला जो DNA तो किल केला असेल, म्हणजे किल म्हणजे डिस्ट्रॉय केला असेल. डिस्ट्रॉय केल्यामुळं DNase एन्झाईममुळं ॲक्च्युली आर टाईपनं याच्याकडचं काही त्याला घ्यायचा संबंधच राहिला नाही, कारण याच्यातला DNA डिस्ट्रॉय झालाय. अँड सो दॅट्स वाय दॅट आर टाईप बॅक्टेरिया रिमेन्स आर टाईप अँड दॅट माईस रिमेन्स हेल्दी. ओके, दॅट माईस रिमेन्स हेल्दी. त्याचं कन्व्हर्जन झालं नाही, त्याच्यामुळे माईस कसा राहिला, जिवंत राहिला. तर हा जो पार्ट आहे तो याच्याशी कन्सर्न येतो, लक्षात घ्या. ओके, तर हा होता एक एक्सपेरिमेंट. व्हॉट अबाउट द एव्हरी मॅकलॉड मॅकार्टी एक्सपेरिमेंट. नाउ सी हियर, व्हॉट अबाउट द ग्रिफिथ दॅट हर्शे अँड चॅस एक्सपेरिमेंट. इट इज 1954 actually, is in the 1954. So actually Alfred Hershey and Martha Chas conducted the experiment on the bacteriophage. Okay, so why they conducted experiment on bacteriophage? Actually that bacteriophage means a virus which is composed from only that DNA and proteins. We know that virus means having the DNA and proteins. Okay, so virus कुठलाही घ्या, DNA and proteins असणार आहे. ओके, अशा प्रकारचा हा व्हायरस आहे. So here we just take, okay, so this is the DNA and here that is bacteriophage, bacterial virus, bacteriophage. ओके, बॅक्टेरियोफाज बॅक्टेरियल व्हायरस आहे, DNA आणि प्रोटीननं बनलेला इनडायरेक्टली. त्यांनी काय केलं, बॅक्टेरियोफाजला रेडिओ लेवल नेचर केलं. काय केलं, एका बॅक्टेरियोफाजला फॉस्फरस टाकला आणि एक बॅक्टेरियोफाज रेडिओ लेबल्ड केला आणि ई कोलायला इन्फेक्ट केलं. ई कोलायला इन्फेक्ट केल्याच्या नंतर ई कोलायच्या मध्ये P32 ऑब्झर्व झाला बॅक्टेरियामध्ये. ऑब्झर्व इन बॅक्टेरिया. ओके, बॅक्टेरियामध्ये हा ऑब्झर्व झाला. कोण ऑब्झर्व झाला, तर P32 ऑब्झर्व झाला बॅक्टेरियामध्ये. ओके, याच्यावरून कळालं की बॅक्टेरियोफाज हा ज्यावेळेस बॅक्टेरियल सेलला अटॅच होणार आहे त्यावेळेस या DNA तो मध्ये सोडणार आहे, त्याच्यामुळे बॅक्टेरियल सेलच्या मध्ये हा P32 भेटला, रेडिओ लेबल्ड मिळाला. लक्षात घ्या. ओके, रेडिओ लेबल्ड मीन्स वी नो दॅट हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू इमिट द रेज. ओके, आणि या ठिकाणी प्रोटीनमध्ये सल्फर जो असतो, तर हा सल्फर जो आहे तो सल्फर असतो. ज्यावेळेस बॅक्टेरियोफाजमध्ये हे बाकीचं सगळं प्रोटीननं बनलेलं आहे, हे एवढं सोडता. सो प्रोटीन ज्यावेळेस रेडिओ लेबल केल्या त्यावेळेस इशेरेशा कोलायच्या आतमध्ये इन्फेक्ट केल्याच्या नंतर सायटोप्लाझम विदाउट S35 सल्फर नाही आहे. त्याच्यावरून असं दिसून आलं, लक्षात घ्या, की S35 मीन्स प्रोटीन बॅक्टेरियल सेलच्या मध्ये जात नाही. म्हणजे ड्युरिंग इन्फेक्शन बॅक्टेरियोफाज काय करत असतो, ड्युरिंग इन्फेक्शन
ड्यूरिंग इन्फेक्शन bacteriophage release genetic material in बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये तो जेनेटिक मटेरियल रिलीज करत असतो. तर इथं मग जेनेटिक मटेरियल कोण झालं, फॉस्फरस त्याच्या आतमध्ये मिळतो. याचा अर्थ डीएनए ऍक्ट्स ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. म्हणजे रिझल्ट झाला तुमचा डीएनए ऍक्ट्स ॲज जेनेटिक मटेरियल and this is the first and definitive experiment. Okay, so genetic material. Okay, so DNA as a genetic material हा फर्स्ट डेफिनेटिव्ह एक्सपेरिमेंट आहे. सो डेफिनेटिव्ह म्हणजे ज्यांनी क्लिअर केलं सगळ्यात पहिल्यांदा की डीएनए ॲज अ डेफिनेटिव्ह एक्सपेरिमेंट हू प्रूव्ड डीएनए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए हा जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करेल हे सगळ्यात पहिल्यांदा यानं सांगितलं आपल्याला. तर आपण काय करूयात आता, या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत याच्या बेसिसवरती पुढच्या काही टर्म्सकडे जाऊयात. व्हॉट अबाउट द डिफरन्स इज इन दॅट डीएनए अँड आरएनए. डीएनए आरएनए बद्दलचा जो डिफरन्स आहे बेसिक, त्या डिफरन्सबद्दल डिटेलमध्ये जाऊयात. लक्षात घ्या. सो जस्ट हिअर फर्स्ट. ओके, so as compared to DNA, RNA which having the some important differences. Okay, so DNA बद्दल जर तुम्ही बघितलं ना तर DNA हा जो आहे ना which is chemically more stable. का बरं केमिकली मोर स्टेबल आहे हा RNA पेक्षा? याचे दोन कारण आहेत. केमिकली मोर स्टेबल याचे दोन कारण आहेत. ओके, पहिलं म्हणजे सो याच्यात थायमिन आहे, थायमिन बेस, आणि दुसरं म्हणजे नो फ्री OH. ओके, OH ग्रुप फ्री नाही आहे तुमच्या सेकंड कार्बनवरती. सो इज इन दी डीऑक्झीरायबोज शुगर. ओके, डीऑक्झीरायबोज शुगर मध्ये या ठिकाणी काय नाहीये, OH ग्रुप फ्री नाहीये. सो दॅट्स वाय एनी अदर कंपाऊंड कॅन नॉट इझिली रिॲक्ट इन इट. म्हणजे लेस रिॲक्टिव्ह आहे. म्हणजे कसं आहे हा, ओके, बिकॉज ऑफ दॅट हा ग्रुप नसल्यामुळं नो फ्री मीन्स लेस रिॲक्टिव्ह आहे. ओके, याच्या उलट ज्यावेळेस तुम्ही याच्याबद्दल बघाल ना तर याच्याबद्दल कसं आहे माहिती का, याच्याबद्दल असं आहे सो लेस स्टेबल असणार आहे. याचे दोन कारण आहेत. एक पहिला म्हणजे याच्यामध्ये युरॅसिल आहे. युरॅसिल जास्त स्टेबल नसतो ॲज कम्पेअर टू थायमिन. थायमिन हा जास्त स्टेबल आहे युरॅसिलपेक्षा. आणि सेकंड गोष्ट म्हणजे हॅज फ्री OH. ओके, अँड प्रोव्हाइड द लेस स्टॅबिलिटी. काय असणार आहे, लेस स्टॅबिलिटी असणार आहे याच्यामध्ये. ओके, गिव्स द लेस स्टॅबिलिटी लेस असणार आहे याची. ओके, तर या पद्धतीचा पार्ट असणार आहे. ओके, सेकंड थिंग इज दॅट बिकॉज ऑफ दॅट सो स्ट्रक्चरली पण हा कसा आहे, स्ट्रक्चरली पण जनरली तुम्ही जर बघितलं स्ट्रक्चरली ऑल्सो मोर स्टेबल. ओके, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल आहे. सो स्लो और लिटल म्युटेशन. याच्यात जर म्युटेशन घडलंच तर खूप स्लो होणार आहे स्ट्रक्चरली. इथं एखादा टेम्परेचर वगैरे सारखा जो फॅक्टर आहे सो दॅट फॅक्टर कॅन नॉट इझिली पर्टिक्युलरली डिस्ट्रॉय देम. ओके, नॉट इझिली डिस्ट्रॉय. इझिली त्याला कोणी डिस्ट्रॉय करू शकत नाही डीएनएला बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर मोर स्टॅबिलिटी. डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर असतं त्याचं. ओके, अँड सो दॅट्स वाय बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दॅट हायड्रोजन बॉन्डिंग सो इट इज कम्प्लिटली दॅट पॅक्ड अँटी पॅरल टू इच अदर. अँड सो दॅट्स वाय नो वन पर्टिक्युलरली दॅट नॅचरल फॅक्टर कॅन इझिली डिस्ट्रॉय इट. इझिली डिस्ट्रॉय करत नाहीये. मग जास्तच हाय टेम्परेचर झाल्याच्या नंतर डिस्ट्रॉय होईल तसा, पण इझिली डिस्ट्रॉय होत नाही, तो लक्षात घ्या. ओके, नंबर नेक्स्ट थिंग इज दॅट तर हा स्ट्रक्चरली पण लेस स्टेबल आहे. स्ट्रक्चरली पण कसं आहे, लेस स्टेबल आहे. ओके, म्हणजे बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर याच्यावरती
म्युटेशन होऊ शकतं, इझी म्युटेशन होऊ शकतं. ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे काय होऊ शकते माहिती आहे का, सो इझिली डिस्ट्रॉय पण होऊ शकतो, इझिली डिस्ट्रॉय पण होऊ शकतो. म्हणून ज्यांच्यामध्ये RNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल आहे, जस्ट लाईक वी जस्ट टेक इट ॲज अ, सो जेनेटिक मटेरियल इन व्हायरसेस, हा जेनेटिक मटेरियल कुणामध्ये असतो, फक्त व्हायरसेसमध्ये असतो. तर हा जेनेटिक मटेरियल कुणामध्ये असतो, सो जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल. ओके, सो ऑल बाकीच्यांमध्ये असतो. त्याच्यामुळे व्हायरसेसमध्ये म्युटेशन इझिली होतं. म्युटेशन इझिली झाल्यामुळे स्ट्रेन इझिली चेंज होते, जस्ट लाईक कोरोना रिसेंटली सियर, स्ट्रेन इझिली चेंज होते याची. ओके, सो स्ट्रेन इझिली चेंज होते आणि स्ट्रेन इझिली चेंज झाल्यामुळं बेसिकली त्याचं लाईफ स्पॅन कसं असतं, शॉर्ट असतं. ओके, शॉर्ट लाईफ स्पॅन असतं. ओके, शॉर्ट लाईफ स्पॅन असतं याचं. ओके, तर या पद्धतीचा हा पार्ट आहे. व्हॉट अबाउट द बेसिक डिफरन्स इज इन दॅट DNA अँड RNA. ओके, सो विच इज गिवन इन NCERT मध्ये आपल्याला दिला गेलेला मुद्दा आहे हा, लक्षात घ्या. तर असे मी काही सिरीज बनवतोय. ओके, सो हे इनिशिएटिव्ह लेक्चर आहे तुमचं. याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी वेगवेगळे जे एक्सपेरिमेंट होते, व्हॉट अबाउट दॅट DNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल, त्याच्याशी कन्सर्न असणारे, तर हे आपण आज या ठिकाणी बघितले. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी काय करतोय, जवळपास सगळा भाग, लक्षात घ्या, इथून पुढचा जो सगळा चॅप्टर आहे तो सगळा चॅप्टर एका कॉम्बो लेक्चरमध्ये या ठिकाणी ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे विदिन 2 to 3 लेक्चर, लक्षात घ्या, किती मोठ्यात मोठा चॅप्टर आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत, जेणेकरून तुमचा पूर्ण भाग इझिली कव्हर होऊन जाईल. ओके, सो थँक्यू सो मच. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये वगैरे सर्क्युलेट करा, शेअर करा आणि विशेष म्हणजे लाईक, सबस्क्राईब करा. कारण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की या कोरोनाच्या काळामध्ये सर्वांपर्यंत या गोष्टी पोहोचाव्यात. कमीत कमी वेळेमध्ये तुम्हाला प्रिपरेशन कसं करता येईल याच्याबद्दल माझा पूर्ण प्रयत्न राहील, लक्षात घ्या. आणि सो वी जस्ट मूव्हिंग टुवर्ड दॅट रिव्हॉल्युशन रिगार्डिंग टू वी कॅन से इट ॲज अ बायोलॉजी. ओके, आपल्याला आपल्या नेटिव्ह प्लेसमध्ये बायोमध्ये मोर दॅन 320 मार्क्स प्रत्येकापर्यंत कसे पोहोचता येतील याच्यासाठी प्रयत्न करायचा, लक्षात घ्या. ओके, सो काही जणांना वाटेल मी खूप हायपर बोलतो आहे, याच्याला लक्षात घ्या, पण हे पॉसिबल आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ज्यांनी क्लासरूम लेक्चर अटेंड केलेत त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. त्यामुळं टू बी कॉन्फिडंट अँड जस्ट डू इट. ओके, सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन.